یہ کتنی بڑی دولت تھی، اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر تاک پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا تمہارے گھروں کے اندر، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل تو کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس بابے کی، اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گوانا پڑتا ہے. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے. سورہ الفرقان اٹھائیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ نسخہ جامعہ تھا، یہ کتاب شفا تھی، یہ نسخہ رحمت تھا، یہ صحیفہ نور تھا. اس کے ہوتے ہوئے تمہیں زندگی کی ہر شے نصیب ہو جاتی، لیکن اس کو چھوڑ کر در در کی رسوائی مقدور ہو گئی. آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم دیکھیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے، اس کے دین کو ہم چھوڑ تو نہیں چکے. جس نے قرآن سے اعراض کیا پھر اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی تلخیوں سے بھر دی جائے گی. سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکھ نہیں ہوگا. سامان راحت تو ہوگا، راحت نہیں ہوگی. دولت تو ہوگی لیکن دولت سے حاصل ہونے والا سکون اور نفع اسے نہیں پہنچ پائے گا. ہر وقت تلخی کی زندگی بسر کرے گا جس نے قرآن سے رخ پھیر لیا. قرآن تو ہماری سربلندی کی ضمانت تھا، قرآن تو عروج کی ضمانت تھا. اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید سے محبت ہے، اور قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل رسول کریم کی سنت سے محبت ہے، اور رسول اللہ کی سنت سے محبت کی دلیل بدعت سے نفرت ہے. اگر ہم قرآن سے پیار کریں تو ہمیں اللہ کی محبتیں نصیب ہوں گی. تو آئیے کتاب اللہ کے ساتھ جڑ کے ہم اپنی زندگی کے اندر روشنیاں کریں. اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی ڈیوٹی کون سی ہے؟ سب سے سونی نوکری کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں نوکری بہت اچھی ہے، فلاں کاروبار بہت اچھا ہے، فلاں جگہ پیسہ بہت ہے، فلاں شعبے میں عزت بڑی ہے. لیکن آؤ حضور سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے. سب سے اشرف، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے. تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو. جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینے سے اشرف ہو. اللہ اکبر. تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، دن کی تنہائی میں اور رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے، بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا. اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. کوشش کیا کرو
दिक्कत पैदा हो जाए तुम्हें कुरान की तिलावत करते करते। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने कहा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू का खिराज नहीं देती हैं। तो इस किताब के साथ जुड़ जाओ, ताल्लुक को मजबूत कर लो, और इस किताब से वाबस्तगी तुम्हें दुनिया आखिरत की बेहतरी की जमानत फराहम करेगी। मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरने वाली किताब कुरान मजीद की पहली वही ही इकरा है। कुरान का आगाज़ ही इकरा से होता है, पढ़िए। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा दीन कितनी अहमियत देता है इल्म को। और आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिस पे नाज किया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया है, इस पे नाज किया। और लोगों से कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर कौन है? जिसके पास जायदाद के अंबार हैं? नहीं। जो कदो कामत में जसामत में बहुत बड़ा है? नहीं। जो बदनी तौर पे बहुत तवाना है, जिसका असर रसूख लोगों में बहुत ज़्यादा है, जिसका कबीला बहुत बड़ा है, जिसके पास भेड़ बकरियां ज़्यादा हैं, जिसके पास ऊँट और वसी चरागाहें हैं, वो ज़्यादा अफजल है? नहीं। बल्कि क्या, खैरुकुम, तुम में सबसे अफजल वो है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखता है और कुरान को आगे सिखाता है। तो सबसे अफजल अशरफ उसको करार दिया। तो इल्म की नशर व अशात और इल्म की तहसील, यानी इल्म हासिल करना और फिर इल्म को बांटना, ये बेहतरीन वजीफ़ा है हज़रत इंसान के लिए। और हमारे दीन ने हमें इल्म हासिल करने की तरगीब दी, बल्कि वो इल्म जहाँ से भी मिले मोमिन का गुमशुदा ख़जाना करार दिया। कहा कि अगर तुम्हें तलब इल्म के लिए दूर दराज के सफ़र भी करने पड़े, कठिन मसाफ़तें भी तय करनी पड़े, तो इससे भी गुरेज नहीं करना। उतलबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन का लफ्ज़ इसलिए बोला गया कि वो बहुत दूर दराज था अरब से और रास्ते भी कठिन थे। तो कहा कि अगर तुम्हें हुसूल इल्म के लिए चीन जैसे संगलाख इलाकों में जाना पड़े और वहाँ तवील मसाफ़तें तय करनी पड़े, तो तुमने इससे भी गुरेज नहीं करना। ये मोमिन की गुमगश्ता मीरास है, तुम्हें जहाँ से मिले, पहाड़ों में, दरियाओं में, सहराओं में, तुम वहाँ से तलब इल्म करो, अख़ज़ नूर करो, क्योंकि ये तुम्हारी दौलत है, ये तुम्हारी मीरास है। दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किक और बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर भी अपनी किताबों में ये लिखते हैं कि कोई आपने लफ्जी फिक्री गलती पाई हो तो हमें ज़रूर आगाह करें, ताकि आइंदा एडिशन के अंदर इस्लाह कर ली जाए। मैंने कोई ऐसा मुहक्किक नहीं देखा जिसने ये कौलन या अमलन न कहा हो। लेकिन दुनिया की वाहिद किताब कुरान मजीद है जिसके आगाज में लिखा है कोई गलती है तो निकाल के दिखाओ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक है ही नहीं। इमाम शाफी अलैहि रहमान ने एक जुज़ लिखा और अपने एक शागिर्द से कहा इसको पढ़ के सुनाओ। तो उसने आपके सामने वो किताब पढ़ी तो आप उसकी कुछ गलतियों से आगाह हुए और फरमाया कि इनको यूं बदल दो और इसकी जगह यूं लिख दो। तो फिर मुतमईन हुए और कहा कि एक दफ़ा फिर मुझे पढ़ के सुनाओ। तो जब दोबारा पढ़ के सुनाया तो कुछ नई गलतियों से आगाह हुआ। तो फिर वहाँ तब्दीली की तो कहा एक दफ़ा फिर पढ़िए। उसने पढ़ा तो कोई नई गलतियों से फिर तीसरी मरतबा आगाह। बाज़ औक़ात होता है एक लफ्ज़ की जगह ये दूसरा लफ्ज़ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरह वो तब्दीलियाँ करते रहे। इमाम शाफी अलैहि रहमा की लिखी हुई किताब आपके सामने 70 बार पढ़ी गई और हर बार किसी नई गलती से मुतनब्बे होते और उसमें तब्दीली करवाते। जब 70 मरतबा ये किताब पढ़ी जा चुकी तो इमाम शाफी कहने लगे दाहो, छोड़ दो, शाफी की किताब को ये हक नहीं है कि उसमें कोई गलती ना हो। ये हक सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान को ही मौजूद है कि उसमें कोई गलती ना हो। तो ये जिंदगी बख्श किताब है, ये हयात आफरी किताब है। अफसोस के
उम्मत मुस्लिमा ने इतने बड़े नुस्खा जामिया को, इतनी बड़ी दौलत को अपने बातिन में समेटने की बजाय, अपने दामन में समेटने की बजाय गुलाफ में लपेट करके ताक पे रख दिया।